کیا کوئی ہے مدد کرنے والا کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ امام حسین علیہ السلام کی جب یہ صدا بلند ہوئی تو کربلا کے میدان میں فرشتے، جنات، حیوان، پرندے، جانور اور ہر وہ مخلوق جو اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی سب پہنچ گئے، لیکن انسان نہیں آئے۔ اور یہ صدا تھی بھی انسانوں کے لیے۔ 10 محرم کا دن، میدان کربلا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا دی کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، تو اس وقت کربلا کے میدان میں جنات بھی آئے تھے۔ جنات کا ایک لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسین علیہ السلام کو فرمانے لگا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جن جس کا نام زعفر جن تھا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا مولا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کے دشمنوں کو ختم کر سکیں۔ لیکن جنات کے یہ 2 لشکر کربلا میں کیسے آئے تھے؟ اور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے مدد طلب کی تھی یا وہ خود آئے تھے؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ عمر ابن سعد یعنی کہ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کریں؟ جب جنات کے یہ 2 لشکر کربلا کے میدان میں پہنچے تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے جنات کے ایک لشکر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچا، اور اس کے بعد زعفر جن کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ زعفر جن اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کیسے پہنچا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر بے یار و مددگار تنہا ہو گئے تو جن فوج در فوج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد عرض کیا کہ اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہو ہمیں حکم دو۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے تمام دشمنوں کے قتل کر دینے کا حکم دیں تو ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا، مشیت خدا یہ ہے کہ تمہیں مقتول اور خون و خاک میں گلتان دیکھے، داڑھی کو خون سے رنگین اور سر کو پسے گردن کٹتے ہوئے دیکھے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا، یہ میرے بارے میں خدا کی چاہت ہے، البتہ میری ناموس اور اہلِ کے بارے میں میرے پاک نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، خدا کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قیدی ہو کر بے پالاں اونٹوں پر سوار دیکھیں۔ اے جنوں کے سردار، میں خداوند عالم کی چاہت اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پر عمل کرتے ہوئے صبر کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدی ہونے پر بھی آمادہ ہوں، اور خدا کا حکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کفر پر حجت تمام کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر کفر کے پاس گئے اور فرمایا، اے سپاہ کوفہ و شام، اے گروہ خون آشام، میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرے گناہ کون سے ہیں؟ کیا کسی کا حق غصب کیا ہے، یا کسی کے مال کو پاؤں تلے پامال کر دیا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، یا دین میں نے کوئی بدعت جاری کر دی ہے؟ آخر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ فوج اشیاء نے جواب دیا، اے حسین، ہم تم سے جنگ بھی کریں گے اور تمہارا خون بھی بہائیں گے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں تمہارے بابا علی علیہ السلام کا بغض موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے والدین کو قتل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زعفر جن کی کہ زعفر جن امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کیسے پہنچا۔ بحر العلم کے فتح ہو جانے کے بعد
अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफ़र जिन को, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसकी जगह बादशाह मुकर्रर फरमाया और उसकी रस्म ताजपोशी में आई। उसकी ताजपोशी के 30 साल बाद जबकि जाफ़र अपनी रस्म ताजपोशी मना रहा था, जश्न आरास्ता था कि 2 जिन रोते हुए जाफ़र के पास आए। जाफ़र ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़र ज़मीन करबला पर हुआ। हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम अकेले रह गए हैं। यारो अंसार, अजीज़ व अकरबा, भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मजलूम बुलंद आवाज़ में फरमा रहे हैं, आया है कोई ऐसा जो इस बेकसी में मदद करे। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों में से अल-अतश की आवाज़ें आ रही थी। हमने ये वाक़या देखकर तुमको तमाम खबर दी। जैसे ही जाफ़र जिन ने ये बातें सुनी, जश्न ख़त्म कर दिया, सोगराना लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हुआ। अल्लामा दरबंदी ने इस वाक़े को तफसीलन नकल किया है और हम जाफ़र जिन की ज़बानी दर्ज करते हैं। जाफ़र जिन कहता है कि जब मैं वारदे करबला हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मददयारी के लिए मंसूर फरिश्ता अपने गिरोह के साथ हाजिर है। उसके गिरोह की तादाद तकरीबन कई हज़ार है। नसर फरिश्ता भी अपने गिरोह के साथ मौजूद है। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील भी दूसरे फरिश्तों को अपने हमराह ले आए हुए थे और मुंतज़िर अज़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अंबियाए दर मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाहें भी मौजूद हैं और ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1950 ज़ख्म खाए हुए लश्कर के सामने खड़े थे और अरवाह अंबिया सामने मौजूद थे, मगर सब खामोश हैं। जाफ़र जिन कहता है कि निगाहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा, मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया नज़दीक आओ। मैं नज़दीक गया, रकाब तोसन को बोसा दिया। मैंने अपना लश्कर पीछे छोड़ा हुआ था और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ था। जाफ़र जिन एक अजीब तरह के घोड़े पर सवार था। जाफ़र ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। जाफ़र जिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या इमाम, मैं आपकी सदा सुनकर आया हूँ कि आपकी मदद कर सकूँ। मैं आपके नाना के साथ जंगे बदर में भी लड़ा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन यजीदियों को मज़ा चखाऊँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफ़र, सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। और आपने जवाब देने के बाद फरमाया कि ए जाफ़र, तू कहाँ था? उसने कहा कि मौला, मैं अपनी रस्म ताजपोशी का जश्न मना रहा था कि मुझे खबर मिली कि आप करबला में इस हालत में हैं। मौला, मुझे इजाज़त अता कीजिए। आपने फरमाया कि ए जाफ़र, तुम्हारी यारों सी वफादारी से खुदा और रसूल खुश हैं, लेकिन ए जाफ़र, मैं तुम्हें किस तरह इजाज़त दूँ? ना अब मेरा अली अकबर जिंदा है, ना कासिम, ना ओनो मोहम्मद और ना अली असगर बाकी हैं। ए जाफ़र, ज़मीन मख्तल लाशों से भरी हुई है। उसके बाद जाफ़र ने कहा, या मौला, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपकी जंग देखूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ जाफ़र, तुम्हें इजाज़त है। फिर जाफ़र ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए और ऐसी जंग की और बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम कर दिया और इस तरह से यजीदी फ़ौज का मुकाबला किया कि गिरोह के गिरोह को कत्ल कर दिया। ये देखकर जाफ़र जिन बिल्कुल हैरान हो गया। जिसके बाद जाफ़र जिन ने देखा कि एक नूरानी हाथ बुलंद हुआ, जिसके इशारे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग रोक दी। जाफ़र ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा और कहा, या इमाम, मेरे मौला,
मैंने आपकी जंग देख ली, लेकिन जो हाथ बुलंद हुआ वो किसका था जिसके एक इशारे पर आपने जंग रोक दी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी वालदा मोहतरम का हाथ था। उन्होंने मुझे फरमाया, मैंने तुम्हारी शुजात देख ली, अब सब्र करो, क्योंकि शुजात आपको अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिली और सब्र माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। फिर आपने हुक्म दिया कि ए जाफ़र वापस जाओ और मेरी मुसीबत याद करके गिरिया करना। जाफ़र हुक्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनकर नुसरत करने से मायूस हो गया और बैरुल इल्म वापस आ गया। उसने वहां पहुंचकर मजलिस अज़ा कायम की। उसकी माँ ने दरियाफ्त किया, ए बेटा ये मजलिस अज़ा कैसी है? उसका फर्जंद भी आ गया और कहने लगा, ए बाबा आपकी ये हालत है। उसने वाक़या करबला बयान किया और कहने लगा कि हुक्म इमाम वाजिब है। उसकी माँ ने कहा कि ए बेटा मैं क़यामत में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। तू मेरे साथ करबला चल, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्तमास करूँगी, शायद कि मौला तुझे अज़ान जिहाद दे दें। जाफ़र जिन और उसकी माँ दोनों करबला पहुँचे, मगर ये वो वक्त था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका था। स्याह आंधी चल रही थी, क़याम अहले बैत में आग लग रही थी।